It's good to be with you all this morning to consider what God is saying to us. 하나님께서 우리에게 뭐라고 하시는지 같이 생각할 수 있는 틈을 저에게 허락하심을 감사합니다. 하나님께서 언제든지 우리한테 말씀을 하시는데 늘 들을 귀가 있지 않는 것은 우리의 문제죠. God is always speaking to us, but we don't always have ears to hear. So my prayer today is that God will open our ears to hear, open our hearts to receive, open our eyes to see the wondrous things that He has in store for us. 그래서 오늘 아침 제 기도는 하나님께서 우리 귀를 뚫려주시고 들을 수 있게, 눈을 밝혀주시고 볼 수 있게, 마음을 만져주시고 열어주시고 하나님께서 우리에게 말씀하기를 원하시는 것은 받을 수 있기를 기도하고 있습니다. 오늘 그 설교 제목은요, 사실 고통 가운데 하나님의 능력, 고통 가운데 하나님의 권능 정했습니다. 어떤 면으로 주님 왜 이런 말씀을 제 마음속에 심으셨을까 생각하게 됐습니다. 고통이란, 아픔이란 우리 모두 다 당하는 것입니다. 피할 사람이 아무도 없습니다. 면제된 사람이 없습니다. 저도 여러분도 나에 상관없이 고통을 당합니다. 아픔을 당합니다. 모두 다 무슨 소리인지 아시죠? The title for today's message is God's Power in Our Pain. And on the one hand, I say, God, this is rather an interesting topic for you to put in my heart today, to share in your word, because we don't like pain. We don't like thinking about pain. We don't like talking about pain. As a matter of fact, all of us want to avoid pain. We don't want it to be a part of our lives. But it's something that no one is immune to. Every one of us. It doesn't matter how old or how young you are. We all experience pain. And we all have to deal with it. 제 생각에는 주님께서 목회자를 좀 제외시켰으면 좋았을 텐데. 아니, 목회자들은 하나님의 일을 하는 사람인데 주님, 우리 학생들은 그런 기도합니다. 주님, 제가 시간 다 투자하겠습니다. 힘을 다 쓰겠습니다. 오직 가족을 책임 좀 져주십시오. 그런 기도 드려요. 제가 하나님 대신에 답변을 한다. 네가 책임져. 말씀하십니다. 우리 똑같은 아픔. 사실 생각하면 목회자의 자녀는 무엇으로 유명합니까? 무엇으로 알립니까? 착한 걸로 알고 있습니까? 아니면 never mind. You know, I often wish that God would say, "Oh, you're a pastor, you're a reverend, you're a missionary. You will be the exception. You don't have to experience pain. I'll take care of your family." My students even pray, "Lord, I will give my life for you. I will give my strength for you. I will work for you. Just take responsibility for my family." And I usually answer my students on God's behalf and say, God's answer to you is, that's your responsibility, not mine. God tells us to take care of our family. That means we're going to experience pain. 가족이란 아픈 것입니다. 가족 통해서 상처받지 않으신 분 손 들어주세요. 손 올리면 거짓말이에요. To have a family is to know pain. Who has not been hurt by someone in their family? Parents by children, children by parents, siblings by one another. We all share.
And so no one is immune. God doesn't give us any special breaks. 저희뿐만 아니라 교회 밖에 있는 사람, 세상 속한 모든 사람 아픔을 압니다. 고통을 압니다. 여러 가지의 고통의 종류는 있죠. 고통 생각하면 먼저 육신적인 고통을 생각하죠. 마음 아픈 것보다 상처 입은 것, 병든 것, 이런 것을 생각하게 되는데, 근데 다른 종류도 있습니다. 사회적인 고통이 있습니다. 이것은 부끄러움이라고, 수치라고 할 수도 있고, 창피하다, 아유 창피해 하지 않습니까? 이게 왜 그렇습니까? 사람 앞에서 내가 모자란다, 감당할 줄 모른다. 이것은 역시 일반 사람 경험하는 것입니다. There are multiple types of pain. Everyone, whoever they are, wherever they live, whatever they do, experiences pain. And there are multiple types of pain that we can experience. Physical pain. You know, this is why we have some young people here. Ever been meme? Yeah, that's physical pain. We used to have a meme spoon in my house. It was a wooden 주걱이었어요. 나무 주걱이었는데 meme spoon이었어요. And my oldest daughter was very funny. She would put on 3 pairs of pants and bring the meme spoon and say, meme 하세요. You know. 둘째는 she hated meme. She would 혼나지 않을 때 그 순간에 가서 meme spoon을 she would take the meme spoon and she would go and hide it somewhere. 숨겨놓고 meme 해야 할 때 없어져요. 왜요? 큰애한테는 육신적인 육체적인 아픔이었지 둘째한테 다른 고통이었어요. 다른 아픔이었어요. For my first daughter, it was just a physical sensation and she could endure. But for my second daughter, it was much more than that. It was rejection. 거절당하는 것이었습니다. 정죄였습니다. 아픔이었습니다. 마음의 고통이었습니다. 감정적 아픔이었습니다. 그래서 큰애는 내려, 괜찮아. 둘째는 아무리 해도 마음은 감당하지 못한다. 나를 때리지 말라고. 그래서 다르게 이제 질의하기 시작했죠. 혼내기 시작했죠. 근데 가족 통해서 친구들 우리를 거절한 적 있지 않습니까? 배신한 적 있지 않습니까? 그러니까 우리 모두 다 이런 감정적인 아픔도 알고 있습니다. 사도 바울이 재밌게 이제 빌립보서 3장 10절에 예수 그리스도 아는 것에 대해서 말을 하면서 이렇게 말씀을 하게 됩니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난에 참여함을 알고자 하여. 여기서 바울이 예수 그리스도의 권능과 아픔과 연관시킵니다. 신기하게. 우리 모두 다 예수 그리스도의 부활의 권능을 체험하기를 원합니다. 저도 그렇습니다. 매일마다 사실 부활이라고 생각합니다. 저는 이거 데니얼 뉴먼 이단 아닌 줄 믿습니다. 근데 제 신학에 의해서는 하나님께서 왜 이렇게 잠을 자게 하십니까? 물론 안식 알기 위한 것이지만, 근데 사실 잘 때, 잠이 들 때 무덤에 들어가는 거하고 같습니다. 아는 것이 하나도 없고 깰지 안 깰지 어떻게 합니까? 믿음으로 날마다 무덤에 들어가는 겁니다. 하나님께서 응답하셨죠? 우리 모두 다 위에서. 근데 그 다음날 아침 부활이에요. 모든 것이 새롭게 됩니다. 저의 생명이 새로워집니다. 오늘 받은 이 생명은 하나님의 선물입니다. 내일 살지 안 살지 모릅니다. 알 수 없습니다. 그래서 밤마다 무덤에 들어가는 것이고
아침마다 부활을 체험하는 것입니다. 우리는 다 부활 체험하기 좋아해요. 무덤 들어가기 싫어요. 아픔은 싫어합니다. 예수 그리스도의 고난에 참여하기를 원하지 않아요. 피하도록 합니다. 이것은 우리 현실입니다. As the Apostle Paul says in Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings. Ooh. Like the first part, second part, not so much. You know, I want to know power. Woohoo! Hallelujah! Sufferings? Bye. 가기를 원합니다. 같이 있기를 원하지 않아요. I don't want to experience that. And yet, in this verse, Paul is somehow linking the pain with the power. The pain with the power. 모든 사람 고통을 당하기 때문에 저희는 누구나 만나면 그 사람하고 동일하는 점이 있는 것입니다. 같은 사람으로서 같은 아픔을 체험했습니다. 다 경험을 했습니다. 그래서 크리스천으로서 예수님 믿는 사람으로서 우리는 어떻게 고통을 감당하는지 다른 사람 볼 수 있습니다. 바로 여기서 세상 사람하고 차이가 없다면 어떻게 증인이 됩니까? 어떻게 복음을 전합니까? 고난 가운데 고난 통해서 부활이에요. 우리는 그 부활의 맛을 알지 못하고 나누지 못하고 교회 나와봐라 하면 무슨 소리입니까? 무슨 소용입니까? 누가 그것을 듣고 따라하겠습니까? 그러니까 저희들이 어떻게 이 아픔이란 감당하는지 잘 생각해야 됩니다. 사실 저희 자신이 감당하는 것보다 우리 안에 거하시는 예수 그리스도께서 감당하신다면 부활의 권능도 얻게 됩니다. 그래서 오늘 말씀 통해서 잠깐 생각하면서 우리에게 뭐라고 하시는지 보려고 하는데 엘리야는 이제 세상 떠나려고 합니다. 1절에서 얘기하게 됐죠. 2절, 3절 베델로 갑니다. 오늘도 베델로 오신 줄 믿습니다. 4절, 5절 여리고로 갔습니다. 여기 두 곳은 가면서 엘리야는 엘리사는 제자이죠. 엘리야는 스승이죠. 그러니까 한국말로 멘토란 말이 영어로 mentor, 한국말로 뭐라고 합니까? 멘토. 남자의 발가락 아니라. 제 입에서 나오는 소리 어떠대 저도 놀래요. 딱 맞는 말이 없잖아요. 그래서 멘토십, 우리 2세 그 전도사님들이 1세 담임 목사님한테 요구하는 것이 요청하는 것 중에 하나는 멘토십이에요. 나의 멘토 되세요. 그 1세는 멘토 없었기 때문에 멘토 뭔지 몰라요. 참 힘들어요. 1세는 되게 이것으로 참 힘들어합니다. 2세는 기대하는 거, 1세 주려고 하는 거 사실 들리지는 않아요. 제 보기에는요, 한국에서 똑같이 귀하고 아름다운 개념이 있는데 이건 스승과 제자예요. 스승은 제자한테 항상 주는 것이에요. 이 스승의 날 있지 않습니까? 뭐 옛날 무슨 시험인지 이름이 생각이 Civil Service Exams.
무슨 시험? 어쨌든 저기 날에서 어느 위치에서 일을 할 수 있는지 시험 보는 거 있었잖아요. 그 중에 질문 하나는 이렇게 물어봤습니다. 왕과 아버지와 스승은 물에 빠졌습니다. 둘만 살릴 수 있어요. 누구 살립니까? 그래서 그러면 왕은 분명히 살려야죠. 또 아버지 분명히 살려야죠. 그렇게 대답하면 네 틀려요. 그래서 그러면 아버님 죽으면 안 되니까 아버님하고 스승 틀려요. 아니 아버님 죽게 하면 이거 또 안 되잖아요. 그런데 왕하고 스승 안 된다는 거예요. 그럼 어떻게 해? 아버님과 왕 살리고 스승 꺼내놓고 본인이 죽어야 돼요. 이것이었어요. 이것이 정답이었어요. 근데 그거 생각하면 스승이란 개념이 얼마나 귀한 개념입니까? 얼마나 중요한 사람입니까? 그래서 이 엘리야는 엘리사의 스승이었습니다. 계속 훈련시켜주고 이제 엘리야 떠나서 후배로 나라를 향하여 또 다른 선지자 향하여 또 왕을 향하여 백성을 향하여 주변에 있는 나라들까지 향하여 하나님의 증인이 돼야 되는 것입니다. 어떻게 엘리사는 이러한 증인 될 수 있는가? 다니면서 엘리야는 내가 떠난다. 엘리사는 내가 그래도 떠나지 않는다. 가라. 안 가. 빨리 좀 집에 가. 왜 괜히 나를 따르느냐? 안 떠난다. 끝까지 포기하지 않아요. English. Sorry. 영어도 해야죠. Oh boy, where did I break off? And so, in today's, we have Elijah's farewell tour. That's what it was. He's going from place to place with his last greetings at the schools of the prophets, and he's getting ready to go to be with the Lord. And he goes to Bethel, and he goes to Jericho, and he goes to Jordan. And as he goes to Bethel, and as he goes to Jericho, he says to Elisha, his mentee, the one who he's teaching, his pupil, his disciple is probably the best word to use for it. And he says to his disciple, God is going to take me away. You know what? Just go home. And Elisha says, no way. I'm not leaving. Again, he says, go home. No, I'm not leaving. The other prophets say, don't you know that Elijah's being taken away today? And he says, I know it. Just shut up. Just be quiet. 왜 그랬을까요? 제 생각에는 마음이 너무나 괴로웠어요. 사랑하는 사람이 떠날 때 마음이 아프지 않습니까? 힘들지 않습니까? 그래서 그 고통이 오는 것을 알고선 말하지 마. 나 이거 참기 힘들다 생각했을 겁니다. 그래서 드디어 요단강까지 가게 됩니다. 엘리야는 겉옷을 꺼내가지고 물을 치고 어떻게 됩니까? 요단강이 갈라집니다. 엘리사 건너갑니다. 건너가면서 이제 그 요단 건너편 들어가게 됩니다. 엘리야한테는 이거는 생명의 길이에요. 엘리사한테는 고통의 길이었습니다. 아픔의 길이었습니다. 사랑하는 자 떠나는 길이었습니다. 완전히 다른 입장이었습니다. And so finally they come to the Jordan River, and Elijah takes up his cloak and he smacks the river with it, and the river parts, and Elijah and Elisha cross over the Jordan. For Elijah, it's the road from life to life.
For Elisha, it's the road of pain. It's the road of suffering. This whole road has been pain for him because his father is leaving. His teacher is leaving. Finally, Elijah turns to him and asks a question. In verse 9, what can I do for you? What can I do for you? He takes pity on his disciple and says, okay, I want to bless you. He's saying, what do you need? 엘리야는 엘리사를 보고 드디어 9절에서는 네가 무엇을 구하느냐? 무엇을 원하느냐? 부탁할 것이 무엇이 있는가? 이제 드디어 이 사랑하는 마음에서 끝까지 주려고 하는 이 모습을 보게 됩니다. 오늘도 하나님께서 저에게 그런 질문 안 하시는가 생각합니다. 무엇이 구하느냐? 무엇을 구하느냐? 무엇을 필요합니까? 하나님은 오늘도 물어보시는 것 같은데 예수님께서도 요한복음 1장에서 두 제자들한테 그 안드레 그 중에 하나이죠. 지금 그 두 제자는 예수님을 따라가고 있었습니다. 세례 요한을 떠나서 예수님 따르고 있었습니다. 예수님 보셨을 때 네가 뭘 찾느냐, 뭘 원하느냐 물어보셨어요. 오늘 우리에게 물어보십니다. 무엇을 원하느냐? 그러니까 왜 그 말을 예수님 사건도 얘기합니까? 엘리사의 대답과 제자들의 대답 합쳐야 되는 것 같아요. 엘리사의 대답은 무엇이었습니까? 권능 달라는 것입니다. 내가 이제 선지자의 일을 감당해야 되니까, 하나님의 말씀 선포해야 되니까, 증인돼야 되니까, 빛을 비춰야 되니까 배로 권능을 얻게 해주세요. 권능 없이 증인될 수 없습니다. 그러나 어떠한 권능 필요한지, 우리는 올바른 삶 살기 위한 권능, 빛을 비칠 권능, 사랑할 수 있는 권능. 증인이 사랑하는 사람입니다. 내가 크리스천이라는 것은 별로 큰 의미가 없습니다. 다른 사람 나를 보고 그 사람은 크리스천이다, 그때는 의미가 있는 것이죠. 원래 안디옥에서 다른 사람들이 그들은 크리스천이라고 했었죠. 본인들은 그렇게 불리진 않았어요. 부르지 않았습니다. 그래서 하나님께서 저희 다른 사람들이 우리 크리스천이라고 부를 때 그때는 진짜예요. 크리스천입니까? 다른 사람 우리를 보실 때 우리는 크리스천 같이 보입니까? 일반 회사 다니면서 화를 쉽게 뿌리고 남을 욕하고 이렇게 하면 어떻게 증인될 수 있습니까? 안 됩니다. 내가 할 수 없다, 내 성격이에요, 내 성품이에요. 당신의 죄입니다. 다른 게 아니에요. 예수님이 우리 안에 거하신다면 예수님 닮아가야죠. 그래서 엘리야는 배로 이 권능을 달라고, 우리도 주님 예수 그리스도 우리 안에 사시게 권능을 허락하시옵소서, 우리 통해서 살게 하여 주시옵소서 기도해야 됩니다. 그러나 제자들이 당신이 어디 계십니까? 물어봤어요. 예수님이 무엇을 원하느냐 물어봤을 때 어디 계시느냐 대답을 했습니다. 첫 질문이 그 능력에 관한 질문이고 대답이고, 두 번째 질문은 어디 계시냐니까 관계에 대한 질문이에요. 하나님과의 관계 어떻게 세워야 되는가? 세상 나가서 살면서 이거 둘 다 필요해요. 권능도 필요하고 관계도 필요합니다. 원수하고 복음을 좀 전달하도록 해보십시오. 잘 됐지 안 됐지요? 안 됩니다. 관계를 맺을 수 있는 이 능력도 이
기술도 있어야 됩니다. And so Elijah takes pity on Elisha and says, "What do you want?" He says, "I want a double portion." He wants power to live his life, to live as a witness, to live as the prophet should live, to declare God's word. But two disciples followed Jesus in John chapter 1, and Jesus said, "What do you want from me?" They said, "Teacher, where are you staying?" Different question. The first question is about power. We need power to be who God wants us to be. The second question is about relationship. It's about knowing God. It's about, hey, can I hang out with you? Can I be with you? That's what it's about. And so we see both of these questions, and we need the answer to both. 권능이 있으면 하나님을 제대로 알지 못하면 누구를 전하는지 몰라요. 알기만 하면 전달할 수 없어요. 둘 다 필요하죠. 둘 다 있어야 우리는 하나님의 증인 될 수 있어요. 그러나 짧게 이제 마쳐야 되겠어요. 주여. 그래서 드디어 하나님께서 엘리야를 데리고 가셔요. 엘리사 보면서 내 아버지요 외칩니다. 그 가운데 그 아픔의 소리 들려요. 고통의 소리 들립니다. 너무 괴롭습니다. 제 생각에는 갑자기 사랑하는 사람 세상 떠날 때에 경험하신 분도 많이 계실 것이고요. 경험하지 못한 사람도 있을지 모르겠지만요. 동생 갑자기 이거 한 10년 전 저하고 아주 친한 동생 갑자기 하나님께 갔습니다. 하나님의 품으로 갔습니다. 사고로서 처음 들었을 때 제가 얼마나 놀랐는지, 얼마나 마음이 아팠는지 준비하려고 해도 마음은 그렇게 잘 준비되지 못합니다. 그래서 제가 그냥 자동차 들어가서 막 소리 질렀어요. 감당할 줄 모르는 거니까요. 마음이 아프니까요. 그래서 이 얘기를 다 읽으면서 보게 돼요. 사실 읽으면서 영화 같이 좀 상상하면 보여요. 내 아버지요. 간 다음에 옷을 찢었어요. 이것은 그 아픔을 표현하는 것도 있지만 사실 그것보다 그 가운데도 다른 중요한 것이 있는 것 같습니다. 자기 엘리사도 자기의 위치, 자기의 있는 것을 찢어버리는 거예요. 사실 그 자리에서는 엘리사는 다시 한번 죽은 것 같아요. 제 보기에는요. 그 다음에 가서 스승의 겉옷을 두었습니다. 스승의 겉옷을, 엘리야의 겉옷을 두었어요. 그 겉옷을 보면서 엘리야를 생각하지 않았겠습니까? 참 깊이 생각했을 것 같습니다. 요한복음 13장, 여러분 잘 아시는 말씀입니다. 예수님이 이제 다락방 들어가서 제자들하고 이제 시간을 보내게 되는데 어떻게 해요? 자기의 겉옷을 벗으시고 수건은 허리에 띠고 메고 하신 거예요. 종 되려면 겉옷을 벗어야 됩니다. 하나님 앞에서 쓰임을 받으려면 겉옷을 벗어야 됩니다. 예수 그리스도를 입어야 됩니다. 새 것을 입어야 됩니다. 엘리사는 이제 엘리야의 겉옷을, 새로운 옷을 입게 되는 것이에요. 이것을 갖고 마음은 아프고 다시 강으로 가요. 강을 건너려고 하는데 강 만나서 뭐라고 외칩니까? 엘리야의 하나님이 어디 계시나이까? 외쳤습니다. 제가 또 그 소리 가운데 그 아픔을 들려요. 참 중요한 질문을 해요. 우리 항상 하는 질문이 무엇입니까? 아픔을 당할 때 하는 질문이 무엇입니까? When we're hurt, what's the question that we ask? Why? 왜 그렇습니까? 이유는 무엇입니까? Why questions aren't very often answered.
왜란 질문 자주 답은 얻을 수 없어요. 더 중요한 질문은 이것입니다. 주여, 이 일 당하면서 어디 계십니까? 어디 계십니까? 어디 계시나이까? 제가 설교하면서 또 좀 행동이 있어요. 제 보기에는 포도를 들면서 어디 계시나이까? 하고 땅을 치는 거예요. 어디 계시나이까? 치면서 어떻게 하느님이 답하십니까? 또 갈라져요. 내가 여기 있다. 내가 임마누엘이다. 내가 너와 함께하다. 세상 끝까지 함께 하시는 하나님이십니다. 엘리사한테 있었듯이 엘리사한테 있었고, 엘리사한테 있었듯이 우리한테도 있습니다. 언제든지 우리는 하나님의 증인 될 수 있는 것은 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문입니다. 그래서 권능을 얻게 됩니다. 그래서 증인이 되는 것입니다. 그래서 승리의 삶을 살 수 있는 것입니다. 그래서 나가서 빛을 비출 수 있습니다. 그래서 나가서 사랑하지 못하는 사람은 사랑하게 됩니다. 이렇게 해야 땅 끝까지 복음 전할 수 있는 것입니다. 여러분, 함께 하시는 하나님을 오늘도 체험하시고 하루 종일 동행하시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 감사합니다. 우리를 위해서 먼저 고통을 당하시고 이기심을 감사합니다. 아버지, 그 이김은 저에게도 허락하여 주시옵소서. 저희도 고통 가운데 있어도 하나님이 함께 하신다면 참을 수 있습니다. 이길 수 있을 줄 믿습니다. 아버지 하나님, 오늘 주님의 백성 중에 고통 가운데, 아픔 가운데 거하는 자 있으면 지금 만나 주시옵소서. 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서. 채워 주시옵소서. 세워 주시옵소서. 설 수 있도록 주님 만져 주시옵소서. 들어 주시옵소서. 아버지 하나님, 빛과 소금의 역할 감당하기를 원합니다. 그럴 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 예수님께서 우리 안에 거하여 주시옵소서. 우리는 죽고 예수님께서 우리 안에 사시기를 원합니다. 그러므로 제대로 사랑하고, 그러므로 제대로 남을 대우해주고 화평을 이루도록 하고 화목하는 사역을 감당하게 하여 주시옵소서. 오늘도 주님의 사랑 받은 저희들이 기뻐하며 하루 종일 주님을 찬양하며 주님의 사랑을 나눌 수 있게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 너무 감사합니다. Come to think of it, exactly a year ago, I preached on this same passage. 그런 생각을 해보니까 와, 그때 제가 이거 화딱 지나가지고 치면서 물 가르는 거 그거 했었어야 되는데. That was a very, very brilliant insight. Thank you so much for the message. 우리 애들보다 한국말 너무 잘해가지고 지금 약간 충격을 받는 아이들이 있는 것 같아요. 자, 여러분, 오늘은 우리 강단 초청하면서 좀 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 너무 귀한 메시지 받았는데 특별히 고통 중에 역사하시는 우리 하나님의 그 능력, 고통과 능력이 같이 가는 거구나. 고통 중에 있다 능력을 체험할 기회라고 저는 생각합니다. 저는 그런 의미에서 정말 미션의 언덕을 향해서 우리 상륙작전 기도의 무릎으로 도전하는데, 여러분 기도의 무릎을 가지고 이 강단에 올라와 오셨으면 좋겠습니다. 우리 예삼 청년들 올라오시고, 우리 EM, the folks from EM as well as Japanese speaking worship, the people, please come forward to the podium and let's really kneel down before the Lord, especially those who are in pain. This is the time that we could receive the power, experience the power of God. As we sing together, You are my strength when I'm weak. 약할 때 강함 되시는 찬양하십시다.
약할 때 강함 되시네 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 영어로 한번 해볼까요? You are my strength You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking you as a precious jewel Lord to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Jesus, Lamb of God worthy is your name Jesus, Lamb of God worthy is your 우리 소름 돌고 찬양합니다. Jesus, Lamb of God, Jesus.